Okay, in last lecture, we have completed the topic that conical pendulum. Okay, now in today's lecture, we'll complete the topic that is vertical circular motion. Its introduction, what are the types of circular motion, vertical circular motion that we'll study, and then the most important, we'll learn two equations, that is equation for minimum velocity, this one, and the difference between tension at the various points. These two are the most important equation that we are going to learn today. Okay, we'll start with now. First, what is vertical circular motion? इथून आपण start करूया. What is vertical circular motion? Now this example, first diagram is familiar with you. What is that? This one. कोण सांगेल? पहिली डायग्राम काय दिसते तुम्हाला? सुजल, डायग्राम दिसते का रे? Conical pendulum. Yes, it is conical pendulum. Conical pendulum. And second one is simple watch. Okay. Now, if you remember, in case of conical pendulum, we had discussed that this mass, this bob, this mass performs which type of motion? It is a circular motion. Clearly, it is circular motion. But which type of circular motion? If you remember, we had discussed that the circular motion of this bob is a horizontal circular motion. Yes or no? If you remember, we clearly stated that this is a horizontal circular motion. So this is the example of horizontal circular motion. Okay, first one is the example of horizontal circular motion. Okay, one more example we'll discuss, that is horizontal circular motion. If you take the example of a disc, okay, a disc which is rotating about its center. Okay, so this disc, if you think about this disc, this will be again the example of horizontal circular motion. Okay, because we can feel that motion, we can observe that motion in a single plane, which is exactly perpendicular to your eye. Okay, so this will be the example of horizontal circular motion. याला आपण horizontal circular motion म्हणणार. Okay, and now if you observe this watch, हे जर वॉच बघितल्याचे जे मिनिट हँड, सेकंड हँड, आवर हँड, जे काही याचे हँड्स आहेत, ओके, these are also performing circular motion. The particles of these hands also performing the circular motion. But what about the motion of center, motion of these particles about center? That circular motion, that we call as a vertical circular motion. Vertical circular motion. Just it is with the difference of position, horizontal and vertical. Okay. Now will discuss some more examples of this vertical circular motion, but just feel the difference between horizontal and vertical position of this motion. Okay, now if you take the example that we'll discuss in detail, just to introduce just example. Okay, let us take one string, and to that string will attach some mass. If you take a string and attach some mass, and if you rotate this string, about its center, whatever motion performed by this mass, that is again a vertical circular motion. This will be again vertical circular motion. So keep in mind that just these types of motion, whatever types that we'll discuss later, but just this is the difference between position horizontal and circular. Okay, so let us discuss some more examples of vertical circular motion and what are the types of this vertical circular. Now if you observe on your screen, there are two examples or two types we have to discuss, types of vertical circular motion. The first one is controlled by external force or mechanism. Some external force or the mechanism which is controlling the circular motion. Now if you observe the example in picture, what do you observe? काय दिसतंय तुम्हाला ह्या पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये? पहिल्या फोटोमध्ये काय दिसतंय?
हॅलो, काय दिसतंय सांगा पटकन. क्लिअरली दिसतोय का फोटो? हो सर. हा, काय दिसतंय त्याच्यामध्ये? सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन आणि आहे काय इक्विपमेंट? ते काय दिसतं? काय बसलाय कधी? मेरी गो राऊंड. मेरी गो राऊंड नाही, मेरी गो राऊंड हॉरिझॉन्टल होतं. मी तेच इथं डिस्कस करणार होतो. मेरी गो राऊंडचा आपण जो न्यूमेरिकल पण सॉल्व्ह केला दॅट इज हॉरिझॉन्टल. तो असा होता. ओके, अबाउट सम व्हर्टिकल ॲक्सिस, त्याच्यामध्ये एक रॉड होता आणि इथे तुमचा तो हॉर्स होता. बरोबर, हा झाला हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनचा एक्झाम्पल. ओके, हा जो मोठा पाळणा आहे, बरोबर का? ओके, सो दॅट इज व्हॉट व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. याची पोझिशन बघा काय, दोघांमधला फरक कळाला का आता? सगळ्यांना फील होतोय का फरक? एक हॉरिझॉन्टल आहे, एक व्हर्टिकल आहे. समजतंय का फरक? हो सर. हा, हो. बरोबर. हा जो मोठा पाळणा आहे दॅट इज अ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. बरं, आता याच्यामध्ये फरक काय? आपण इथे पहिला टाईप लिहिलाय, कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स. बघा, नाव ऑल ऑफ यू नो दिस मोशन ऑफ दिस इक्विपमेंट इज कंट्रोल बाय सम मेकॅनिझम. इथे काहीतरी मोटर लावलेली आहे, काहीतरी इंजिन लावलेलं आहे, त्याने याची मोशन कंट्रोल केलेली आहे. बघा, मीन्स ॲट द व्हील ऑफ ऑपरेटर. म्हणजे ऑपरेटरला वाटलं की आता हा थांबवायचा आहे. ओके, सो ही कॅन अप्लाय द ब्रेक, ही कॅन स्टॉप द इंजिन, ओके, और ही कॅन स्टॉप द मोटर. सम मेकॅनिझम इज देअर विच कॅन ऑपरेटेड बाय सम ऑपरेटर. ओके, एखादा ऑपरेटर तो ऑपरेट करतोय. ओके, म्हणजे इथे एक्सटर्नल फोर्स आहे, तो एखादा मेकॅनिझम आहे, त्याला ती मोशन कंट्रोल करते. सो मोशन, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन इज कंट्रोल्ड बाय, ही कंट्रोल्ड आहे इथे. कशाने कंट्रोल आहे? बाय एक्सटर्नल मेकॅनिझम. एक्सटर्नल एखादा फोर्स आहे किंवा मेकॅनिझम आहे, त्याच्यामुळे ती मोशन कंट्रोल होते. ओके, so this is the first type of vertical circular motion, that is what the motion controlled by external force or mechanism. Okay, so this is the first equipment, that is first type, controlled by external force or mechanism. ओके, आणि आता बघा इथे तुम्हाला एक डायग्राम दिसते. देर इज वन मास. आता इथे कन्सिडर करा दिस ग्रीन लाईन, ही जी ग्रीन लाईन दिसते तुम्हाला इथे. ओके, सो दॅट इज अ स्ट्रिंग, जे आपण मागच्या स्लाइडवरती बघितलं होतं. देर इज वन स्ट्रिंग, वन मास इज अटॅच, अँड इफ दिस मास इज रोटेटेड, दिस येलो मास इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर, त्या स्ट्रिंगच्या सेंटरला पकडून जर आपण त्याला रोटेट केलं तर बघा, फक्त इनिशियल फोर्स द्यायचे, त्यानंतर तो स्ट्रिंग काही रोटेशन्स घेणार आहे. आता बघा, दिस इज फॉर लिमिटेड सम रोटेशन. मी म्हणत नाही की तो कंटिन्यू रोटेट राहील. लिमिटेड रोटेशन्स, काही रोटेशन्स तो ऑटोमॅटिक घेणार आहे. म्हणजे ग्रॅव्हिटीमुळे त्याचं तो काय येणार आहे, इकडनं तो खाली. सपोज अँटी क्लॉकवाईज जर मोशन कन्सिडर केली आपण, ओके, इकडनं तो खाली आला, इकडनं तो परत वरती जाईल, आणि परत इथे गेल्यावरती पोझिशन, त्याला काहीतरी फोर्स, त्याचा काहीतरी मोमेंटम असणार, त्यामुळे तो परत तो खाली. असे काही रोटेशन्स तो करेल विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. इथे काही त्याला एक्सटर्नल फोर्स किंवा वगैरे काही नाही. मग कशाने कंट्रोल होतोय तो? जस्ट फॉर ग्रॅव्हिटी. त्याचं ग्रॅव्हिटेशनल जे फोर्स आहे, त्याचे जे सेल्फ वेट आहे, त्यामुळे त्याला काहीतरी मोमेंटम, व्हेलॉसिटी येणार. अशी जी मोशन आहे दॅट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. ओके, प्रॅक्टिकली ऍक्च्युअली हे काही जास्त रोटेशन्स नाही घेणार, जे काही घेणार तो 2, 4, 5, 6. ओके, एक ॲनिमेशन आपण बघा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की नक्की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन असतं तरी काय. हे बघा, तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल, दिसतंय का रे? आता इथे क्लॉकवाईज रोटेशन्स दिसत आहेत तुम्हाला, दिसतंय का रे? येलो मास इथे फिरत आहे. येस ऑर नो? हो सर. हा, सो दिस इज व्हॉट व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. दिस इज कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. याला आपण काय म्हणतो? ग्रॅव्हिटीने कंट्रोल आहे, कारण याच्यावरती कुठे एक्सटर्नल फोर्स, एखादा ऑपरेटर ऑपरेट करतोय, अशातला काही प्रकार नाही. ओके, सो दॅट इज सेकंड टाइप, टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. अँड नाउ इन दिस टॉपिक वी आर जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस टाइप, दॅट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. इथे कुठे आपण एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मेकॅनिझम असं अज्युम करणार नाहीये. जस्ट इट इज कंट्रोल्ड बाय द ग्रॅव्हिटी, अँड वी आर गोइंग टू फाइंड मिनिमम व्हेलॉसिटी टू मेंटेन द रोटेशन. म्हणजे आता ही जी व्हेलॉसिटी आहे त्याची, ही व्हेलॉसिटी मिनिमम किती पाहिजे की जेणेकरून त्याची सर्क्युलर मोशन कंटिन्यू राहिली पाहिजे. आपल्याला अशी एक मिनिमम व्हेलॉसिटी पाहिजे. ओके, व्हॉट आर वी गोइंग टू फाइंड? ही मिनिमम टू मेंटेन इट्स व्हर्टिकल सर्क्युलर, आपल्याला हे फाइंड करायचं आहे. ओके, आता बघा, एका वाक्यात सांगितलं मी तुम्हाला की आपल्याला याची मिनिमम व्हेलॉसिटी फाइंड करायची की ज्याची जेणेकरून त्याची व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंटिन्यू राहिली पाहिजे. पण आपण काय करणार आहोत बघा, आता जर तुम्ही ही डायग्राम कन्सिडर केली इथे, आता इथे ह्या डायग्राम मध्ये ते जे मास आहे एक टॉप मोस्ट पोझिशनला आहे, बरोबर. तसं आपण 4 पोझिशन कन्सिडर करणार. ही टॉपची आहे, त्यानंतर सगळ्यात लोअर मोस्ट पोझिशनला त्याची व्हेलॉसिटी काय असेल, आणि ह्या 2 साईडच्या
ओके, म्हणजे जर आपण वॉचच्या टर्म मध्ये कन्सिडर करायला गेलो, सपोज दिस इज 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock आणि इकडे 9 o'clock. या व्हेरियस पोझिशनला व्हॉट विल बी द व्हेलॉसिटी, व्हॉट विल बी द टेन्शन, व्हॉट आर द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन इट, दॅट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके, लक्षात आलं का व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन काय आहे? इथपर्यंत लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हॅलो. Yes, sir. Okay. Now we are going to start our most important equation, that is equation for minimum velocity of mass to maintain circular motion. आपल्याला याची जी व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन, इथे मी सर्क्युलर मोशन म्हटलंय, बट रिमेंबर दिस इज विच वन? व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. हे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मेंटेन करण्यासाठी किती मिनिमम व्हेलॉसिटी पाहिजे हे आपल्याला आज शिकायचं. ओके, आता जस्ट इथे एक तुम्हाला सर्कल दिसतंय, दिस इज द पाथ. मी काय करतोय आता, एक मास अज्युम करतोय. ओके, एम इज द मास ऑफ बॉब. याला आता बॉब म्हणतोय मी कारण आता इथे जरी आपला पेंडुलम नसला तर इट विल बी लाईक अ पेंडुलम. आता याला एक स्ट्रिंग आपण अटॅच करूया. ओके, ही स्ट्रिंग झाली. नाव दिस स्ट्रिंग, आता तुम्ही सांगू शकता या डायग्राम वरनं व्हॉट विल बी द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, रेडियस ऑफ सर्कल. बरोबर आहे की नाही? ओके, सो दिस स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग बद्दल दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे. स्ट्रिंग, दोन शब्द सांगतोय मी तुम्हाला. दिस स्ट्रिंग इज मासलेस. या स्ट्रिंगला कुठलाही मास नाहीये. अँड इनएक्सटेन्सिबल. इनएक्सटेन्सिबल याचा अर्थ काय? ती एक्सटेंड नाही होणार. ओके, त्याची जी स्ट्रेच नाही होणार, त्याची जी लेंथ आहे ते फिक्स राहील. ओके, नाउ व्हॉट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग? दॅट इज रेडियस आर. ओके, या सर्कलची जी रेडियस आहे तेवढी त्याची लेंथ आहे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कन्सिडर सम पोझिशन्स. ओके, दिस वन सेकंड पोझिशन, ही एक पोझिशन आहे. इथे एकदा मास असेल. ओके, नेक्स्ट ही एक पोझिशन घेऊया, ही एक पोझिशन घेऊया. ओके, नाउ we'll discuss which are the forces acting on this mass. ओके, त्या मासवरती कोणते कोणते फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत? फोर्सेस. ओके, इथे दोन प्रकारचे फोर्स आहेत. फर्स्ट वन सगळ्यात सोपा जो तुम्हाला समजेल, दॅट इज सेल्फ वेट. ओके, म्हणजेच त्याचं मास ते काय असेल बरं? mg. ओके, अँड सेकंड दॅट मोस्ट इम्पॉर्टंट, दॅट इज टेन्शन इन द स्ट्रिंग. टेन्शन इन द स्ट्रिंग, हे दोन फोर्सेस आहेत जे या मासवरती ऍक्ट होत आहेत. ओके, नाव या टेन्शनला आपण नाव देऊया टी. टी इज द टेन्शन. ओके, टेन्शन इन द स्ट्रिंग. आता बघा, हे टेन्शन काय काम करणार आहे? इट होल्ड्स द मास. ओके, इट होल्ड्स द मास अँड इट विल प्रोव्हाइड अस सम सेंट्रिपिटल फोर्स इन सम केसेस. ते आपण बघूया आता कसं कसं होत आहे. ओके, चला आता डायरेक्शन बघूया या फोर्सेसच्या. फोर्साला म्हटलं तर आपल्याला डायरेक्शन डिस्कस करावं लागेल. सो सेल्फ वेट, आता आपण पहिली ही पोझिशन कन्सिडर करूया. ओके, लोअर मोस्ट. इथे काय होणार आहे बघा, सेल्फ वेट दिस विल बी ऍक्टिंग डाऊनवर्ड. mg कुठे ऍक्ट होणार आहे? डाऊनवर्डला ऍक्ट होणार आहे. ओके, बट व्हॉट विल हॅपन टू द टेन्शन? टेन्शन कुठे ऍक्ट होणार? कोणी सांगू शकेल का रे? इमॅजिन करा, तुमच्या हातात एक स्ट्रिंग आहे, त्याला एक मास तुम्ही अटॅच केलेला आणि तुम्ही रोटेट करताय. वेअर विल बी द टेन्शन? दॅट टेन्शन विल ऍक्ट इन विच डायरेक्शन? कोणी सांगू शकेल का? हॅलो. ओके, सो लेट अस. हां सर. हां Sir, radius,
After zero. along the radius, very good, it is along the radius but towards the center, towards the fixed point. हा जो याचा सेंटर पॉइंट जो फिक्स आहे, लेट मी डिनोट इट O, दिस O पॉइंट या सेंटर कडे ते ऍक्ट होणार. सो विच वन वी हॅव टू direct, or we have to show the direction of this tension. Okay, so opposite to mg in this position. Okay, now if you consider second position, this one, this side one, तर इथे मी आता mg, this self weight will be acting downward but the tension will again toward the center. हे परत एकदा सेंटर कडे ऍक्ट होणार आहे, दॅट इज टी. ओके, आता आपण काय करूया, याला वेगवेगळे नाव देऊन घे, जसे बुक मध्ये तुमच्या दिलेले तेच मी इथे नाव देतो. दिस टॉप मोस्ट पोझिशन इज ए, दिस लोअर मोस्ट पोझिशन इज बी, त्यानंतर इकडे आहे सी, इथे आहे डी. ओके, त्याचं कारण काय, टेन्शनला आपण त्या त्या पॉईंटचं नाव देऊ शकतो. म्हणजे इथे बघा, आता हे टेन्शन ऍट पॉईंट बी आहे म्हणून आपल्याला म्हणा टी आय टी टी. ओके, जस्ट ऑब्झर्व द डायरेक्शन ऑफ एम जी अँड टेन्शन. ओके, आता इथे झालं. आता पॉइंट ए कडे कॉन्सन्ट्रेट करूया आपण. अगेन सेल्फ वेट इज अलॉंग डाउनवर्ड, एम जी खाली आहे. ओके, वेअर विल बी द टेन्शन. हॅलो, टेन्शन कुठे ऍक्ट होईल? हॅलो, बोला. Okay, so self weight will acting along downward, but in the case of this topmost, this uppermost point, what will happen? The tension in the string, it will again acting towards the center, means in same direction of mg. So this will be the difference, that is TA. Okay, and now last point, that is point C. इथे काय होईल? mg will be downward, mg will be downward, and now this tension C will be again toward the center. Okay, so these are the forces acting on the mass at various position. म्हणजे बघा काय होते, प्रत्येक पोझिशनला फोर्सची डायरेक्शन चेंज होते. ओके, अँड नाव फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, इफ वी टेक दिस पोझिशन, एक रॅन्डम पोझिशन घेतली आपण, दिस वन, व्हॉट विल हॅपन? mg will downward, now we have to resolve this mg. मग तो mg कसा रिझॉल्व करावा लागेल? एक कंपोनंट येणार त्याचा हॉरिझॉन्टल, म्हणजे अलॉंग द रेडियस असा येणार, आणि एक येणार त्याला टँजेन्शियल. ओके, अँगल थिटा असेल वगैरे वगैरे, आपल्याला तो mg कॉस थिटा, mg साइन थिटा असं तो रिझॉल्व करून घ्यावा लागेल. याची आपल्याला आता गरज नाहीये, पुढे गेल्यावर तुम्हाला समजेल. बट रिमेंबर, वी हॅव टू थिंक अबाउट ॲटलिस्ट 4 पोझिशन्स, दॅट इज ए बी सी डी. ओके, त्यातली ए आहे, मी इथे नाव देतो, आपल्याला कोणत्या कोणत्या पोझिशनचं लक्षात घ्यायचं आहे. पॉईंट नंबर ए, दॅट इज uppermost position. B, lowermost position. C and D हे झाल्या साइड पोझिशन. ह्या दोन्ही सारख्याच आहेत, डायरेक्शन फक्त वेगळे आहे. साइड पोझिशन. ओके, तर आपल्याला आता हे एक्सप्रेशन बघताना 3 वेलोसिटी, वी हॅव टू फाइंड 3 वेलोसिटीज. विच वन? द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ॲट अपरमोस्ट पॉइंट, ॲट लोअरमोस्ट पॉइंट अँड ॲट द साइड पोझिशन. या 3 पोझिशनला आपल्याला वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करायची. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ नाउ फर्स्ट, दॅट इज velocity, minimum velocity of point, minimum velocity of mass at topmost position or uppermost position. आता ए ला आपण डिस्कस करूया, त्याची वेलोसिटी काय येणार. ओके, the first part of equation, that is minimum velocity at uppermost point. ओके, आपण अपरमोस्ट पॉइंट कोणता म्हटलोय? पॉइंट ए. ओके, पॉइंट ए. आता आपण फक्त तेवढीच डायग्राम काढूया.
की पॉईंट ए ला काय काय होते तुमच्या लक्षासाठी. बाकीचे पॉईंट मी इथे ड्रॉ नाही करणार. Now you will tell me which are the forces acting on this point A. या पॉइंट ए ला आता नाव कोणते कोणते फोर्सेस ऍक्ट होतात आणि त्यांची डायरेक्शन जस्ट आपण मागच्या स्लाइड वरती डिस्कस केलं. एकदा सांगा मला. सांगा मला पटकन. सर त्याचं mg डाउनवर्ड असेल. व्हेरी गुड. mg डाउनवर्ड ड्रॉ करतोय मी. टेन्शन पण डाउनवर्ड आणि टेन्शन पण इथेच आहे. तर दॅट इज टी इन द सेम डायरेक्शन. इज इट क्लिअर? ओके. याच्यात कोणाला डाऊट आहे का? नाही. ओके. नाव रिमेंबर द मास m is performing सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन जेव्हा मासची चालू आहे, ओके, सो इट नीड्स वन सेंट्रिपिटल फोर्स. बरोबर आहे की नाही? त्याला सेंट्रिपिटल फोर्स लागणार ना. सो द सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइडेड बाय, सेंट्रिपिटल फोर्स कोण प्रोव्हाइड करते सांगा बरं आता. सेंट्रिपिटल फोर्स. डायरेक्शन सांगाल का कोणी? कोण आहे सेंट्रिपिटल फोर्स? कुठे ऍक्ट होते? सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय द टेन्शन इन द स्ट्रिंग अँड सेल्फ वेट. बघा आता आपण सेंट्रिपिटल फोर्स शिकलोय. विच इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स? टुवर्ड्स द सेंटर. इट इज टुवर्ड्स द सेंटर. मग टुवर्ड्स द सेंट्रल जे व्हॅल्यू काढायचे तिथे ऑलरेडी दोन फोर्सेस आहेत. कोणते कोणते आहेत ते? TA अँड M. So we can write this centripetal force will be equal to आता याची डायरेक्शन बघा सेम आहे दोघांची. ओके, टुवर्ड्स द सेंटर. सो mg प्लस टेन्शन इन द स्ट्रिंग TA. हे इक्वेशन समजलं का सगळ्यांना? हे काय लिहिले आपण? सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्क्युलर मोशन इज प्रोव्हाइडेड बाय दिस टू फोर्सेस. कारण त्याची डायरेक्शन दोघांची काय आहे? सेम आहे. हे इक्वेशन समजलं का रे? हॅलो. येस सर. ओके. नाउ वी कॅन राईट इक्वेशन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. आता सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, m v स्क्वेअर बाय r. आता आपल्याला r तर माहिती आहे, r आपण रेडियस घेतलेलीच आहे. ओके, दॅट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ओके, but now this velocity, I will give the notation to this velocity as a VA, velocity at point A, that will be equal to mg plus TA. Okay, this will be equation for centripetal force. आता centripetal force आपण फॉर्म्युला टाकलाय. ओके, now you will tell me, okay, when V minimum आपल्याला कधी भेटेल इथे? VA मिनिमम कधी असेल? कोणी आयडेंटिफाय करू शकेल का? मिनिमम कधी असेल? बघा आता तुम्हाला हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी मी तुम्हाला थोडी ट्रिक देतो. नाव कन्सिडर अ स्ट्रिंग विच यू हॅव अटॅच द मास. आता तुम्ही मास त्याला अटॅच केलंय अँड यू आर रोटेटिंग इट व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. सगळ्यात जास्त टेन्शन आपण एकदा परत मागच्या साईडला जाऊया. एकदा टेन्शन आपण रिवाइज करू की टेन्शन कुठे जास्त आहे. आता हे या डायग्राम मध्ये बघा. तुम्ही ते सांगू शकता का की सगळ्यात जास्त टेन्शन कोणत्या पॉइंटला असेल? एनीवन? सगळ्यात जास्त टेन्शन ABCD या पॉइंट पैकी कोणत्या पॉइंटला सगळ्यात जास्त टेन्शन जास्त असेल? कुठे असेल जास्त टेन्शन? पॉइंट बी ला असेल. येस, व्हेरी गुड. सिंपल आहे, काय जास्त हार्ड नाही. पॉइंट बी ला सगळ्यात जास्त टेन्शन आहे. बरोबर. आता हळूहळू जसं जसं आपण वरती मोशन करत जातोय पॉइंट डी ला पण आहे टेन्शन. बट व्हॉट विल हॅपन ॲट पॉइंट ए? लूज पडत जाईल. बघा तो जो स्ट्रिंग आहे तो लूज होत जाणार आहे. याचा अर्थ काय की त्याचं जे टेन्शन आहे ते कमी होत जाणार आहे. सो पॉइंट ए इज द पॉइंट विच इज हॅव्हिंग मिनिमम टेन्शन. आवाज येतोय का रे माझा? येस सर. हो सर. कोणाच तरी माईक चालू आहे त्यामुळे असं. ठीक आहे. सो नाव पॉइंट ए हॅज द मिनिमम टेन्शन. आता आपण त्याबद्दल बोलतोय.
तो व्ही मिनिमम कधी येणार? ओके, व्ही मिनिमम इज ऑप्टेन, कॅन बी ऑप्टेन, आपण असं म्हणूया इथे, कॅन बी ऑप्टेन, कॅन बी ऑप्टेन when टेन्शन इज झिरो. कोणतं टेन्शन? टी ए विल बी झिरो. जर टेन्शन जर झिरो झालं तरच आपल्याला तिथे काय भेटेल? व्हेलॉसिटी मिनिमम असेल त्याची. तर टेन्शन त्या स्ट्रिंग मध्ये काय असेल याचा अर्थ काय? दॅट टेन्शन विल पुल दॅट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड. असं झालं तर काय होईल? त्याची व्हेलॉसिटी आपल्याला मिनिमम भेटणार नाही. ओके, सो वी मिनिमम विल बी ऑप्टेन वेन टेन्शन इन द स्ट्रिंग ऍट पॉइंट ए विल बी झिरो. ही कन्सेप्ट समजली का रे सगळ्यांना? की मिनिमम व्हेलॉसिटी आपल्याला कधी भेटेल? जेव्हा टेन्शन झिरो असेल. समजलंय का? येस सर. ओके, मग आपल्याला इक्वेशन काय भेटेल? एम व्ही ए स्क्वेअर अपॉन आर विल बी इक्वल टू एम जी. ओके, हे आता एम कॅन्सल होऊ शकतो आपला. ओके, सो व्हॉट इज व्ही ए स्क्वेअर? व्ही ए स्क्वेअर विल बी आर जी. मग आता आपल्याला भेटेल व्ही ए, व्हेलॉसिटी ऍट पॉइंट ए. फायनल इक्वेशन याचं काय येणार? अंडर रूट आर इंटू जी, आर इंटू जी. So this will be the equation for minimum velocity at point A to maintain the circular motion. ही मिनिमम वेलोसिटी भेटली आपल्याला, हे लक्षात ठेवा. ओके, ही मिनिमम वेलोसिटी आहे. हे क्वेश्चन समजलं का पहिलं? हो सर. दिस इज व्हॉट मिनिमम वेलोसिटी. ही मिनिमम वेलोसिटी आहे. ओके, टू मेंटेन द सर्क्युलर मोशन. आता एक लक्षात ठेवा इथे की आपण ही कंडिशन इथे आयडेंटिफाय केली. काय? इथे व्ही मिनिमम आपल्याला कधी भेटणार आहे? जेव्हा टेन्शन इन द स्ट्रिंग त्या पॉईंट ए ला जर टेन्शन झिरो झालं तर आपल्याला मिनिमम वेलोसिटी भेटते. ओके, अँड इफ यू ऑब्झर्व द फॉर्म्युला, ओके, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. विच आर दोज? रेडियस अँड ग्रॅव्हिटी. ओके, आता आपण टॉपिक कोणता डिस्कस करतोय? द टोटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रॅव्हिटी. द व्हर्टिकल मोशन टोटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रॅव्हिटी. ओके, त्यामुळे आता बघा इथे तुमच्याकडे एक फॉर्म्युला आलाय, व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी. आर इज द रेडियस अँड जी इज द ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन. आता आपण एका पॉइंटला फाइंड केलं पॉइंट ए ला, असंच आपल्याला आता पॉइंट बी ला फाइंड करायचं. ओके, सो लेट अस मूव्ह फर्दर. या इक्वेशनचा पार्ट बी. ओके, अगेन मिनिमम velocity of mass at lowermost position. ओके, लोअरमोस्ट पोझिशन. आता आपण लोअरमोस्ट पोझिशन कन्सिडर करूया. बघा आता परत एकदा लोअरमोस्ट पोझिशन आपण कोणती कन्सिडर केली होती? पॉइंट बी. आहे लक्षात? बघा तुमच्या समोर परत एकदा मी ती स्लाइड ओपन केली आहे. पॉइंट बी लोअरमोस्ट पोझिशन. याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं? एम जी. एम जी विल ऍक्टिंग डाउनवर्ड अँड टेन्शन इन द स्ट्रिंग टी बी विल ऍक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑपोजिट टू द एम जी. ओके, चला बघूया मग आता याच्या फोर्सेस आपण काय रिझोल्युशन वगैरे काय करावं लागणार आहे. ओके, सो आय विल ड्रॉ अगेन दॅट मास. दिस विल बी द सेंटर. आपल्याकडे आता मास आहे. ना forces, which are the forces acting on it? mg is downward, हे तुम्ही बघितलं होतं. mg is downward, but tension in the string that is tb is towards the center, okay, towards the center and opposite to the mg. So this is position b, lowermost position. Okay, नाव इन दिस केस आता मागच्या याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर केलं होतं बघा परत एकदा. सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय टी ए अँड एम जी. ओके, इथे सुद्धा सेम आहे, बट नाव सेंट्रिपिटल फोर्स हॅलो, आवाज येतोय का रे माझा? येस सर. ओके, सेंट्रिपिटल फोर्स is provided by
अगेन टेन्शन इन द स्ट्रिंग अँड सेल्फ वेट mg हे दोनच फोर्स आहेत, पण त्यांची डायरेक्शन वेगवेगळी आहे. त्यामुळे काय होणार आहे बघा, आपल्याला एक एक्सप्रेशन लिहावं लागेल. व्हॉट दॅट इज FCP. कोण सांगेल आता बरं एक्सप्रेशन काय ना, मागचं तुमच्या समोर ठेवतो एकदा बघा. काय लिहिलं होतं आपण, दिस फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी द ऍडिशन ऑफ टू फोर्सेस, कारण दोन्ही त्याच्या डायरेक्शनला होते. टेन्शन पण त्याच्या डायरेक्शनला होतं सेंट्रिपिटल फोर्सच्या, कारण इथे जर तुम्ही बघितलं FCP कसा कुठे ऍक्ट होणार, टुवर्ड द सेंटर. दिस इज द FCP. ओके, याच्या डायरेक्शनला mg आणि t होतं, त्यामुळे आपण काय ठेवलं, दॅट विल बी बॅलन्स बाय दिस वन. आता इथे काय येणार, कोण सांगेल? एनीवन? सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू, त्याच्या डायरेक्शनला कोणता आहे, TB आहे, त्याच टेन्शन इन द स्ट्रिंग, आणि हा मात्र आता त्याच्या ऑपोजिट जातोय, मायनस mg. इक्वेशन समजलं काय? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाव आता मी इथे काय करतोय बघा, जरा व्यवस्थित बघा. आता याचा फॉर्म्युला काय येईल, mv² बाय r. ओके, याला आपण म्हणूया VB² बाय r, दॅट इज इक्वल टू टेन्शन इन द स्ट्रिंग P मायनस mg. आता मात्र इथे आपण TB इज इक्वल टू 0 ठेवू शकत नाही, कारण आपल्याला माहिती आहे TB काय आहे, दॅट इज द मॅक्झिमम टेन्शन. ओके, mg सुद्धा ऍक्ट होतोय. सो वी हॅव टू फाइंड सम अनदर मेथड टू फाइंड द VB, दॅट इज VB. काय आहे VB? मिनिमम व्हेलॉसिटी ॲट पॉईंट बी. ही फाइंड करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी अजून एक मेथड अवलंबावी लागेल. सो नाव आय विल गिव्ह द इक्वेशन, दिस इक्वेशन ॲज अ नंबर, काहीतरी याला नंबर देऊया, दॅट इज इक्वेशन नंबर 2. आणि हा मागचा आपल्याला लेख लागेल, दॅट इज VA साठी आलं होतं बघा इथे, हे इक्वेशन आहे, दॅट इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, तर आता इथे पॉइंट ए आहे, दॅट इज टॉप मोस्ट पोझिशन पॉइंट ए, आणि आपण कन्सिडर केली मोशन याची अँटी क्लॉकवाईज. ओके, आता इथून आपण स्टार्ट पोझिशन कन्सिडर करूया. पॉइंट बी पासून पार्टिकल मूव्ह व्हायला सुरू झाली, हळूहळू तो पॉइंट ए ला गेला आणि परत बी ला आला. ओके, विल यू टेल मी व्हॉट विल बी द चेंजेस इन इट्स कायनेटिक अँड पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये त्याचे काय काय चेंज होतील पॉइंट ए पासून बी पर्यंत. फक्त एवढी मोशन कन्सिडर करा, पॉइंट ए पासून येतोय पार्टिकल आणि पॉइंट बी पर्यंत येतोय. ओके, या सगळ्या पाथ मध्ये त्याची कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये काय काय चेंजेस होतील, कोण सांगेल? बोला. Sir, potential energy decrease होईल. पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रीज होईल. याचा अर्थ काय, मी ते शॉर्टकटमध्ये लिहितो तुमच्या इन्फॉर्मेशनसाठी. पॉइंट ए ला काय होईल आणि पॉइंट बी ला काय होईल. पॉइंट ए ला पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम आहे, बरोबर आहे, आणि कायनेटिक एनर्जी मिनिमम राहील. व्हॉट विल हॅपन ॲट पॉइंट बी, पोटेन्शियल एनर्जी त्याची डिक्रीज होणार आहे, म्हणजे पॉइंट बी ला त्याची मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी होईल आणि कायनेटिक एनर्जी त्याची मॅक्झिमम राहील. याचा अर्थ बघा काय आहे, व्हेन पॉइंट रिच ॲट इट्स हाईट, मॅक्झिमम हाईट कुठे आहे याची, पॉइंट ए ला, आणि पोटेन्शियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द हाईट, हे तुम्हाला माहिती आहे mgh. ओके, सो ॲट पॉइंट ए इट्स पोटेन्शियल एनर्जी विल बी मॅक्झिमम, त्याची पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे, आणि कायनेटिक एनर्जी मिनिमम. ओके, त्याची व्हेलॉसिटी तिथे काहीतरी कमी होणार आहे, म्हणजे त्याची कायनेटिक एनर्जी मिनिमम असणार आहे, 0 नाही म्हणायचं पण दॅट इज मिनिमम. ओके, काहीतरी व्हेलॉसिटी असेल पण दॅट इज मिनिमम. अँड वेन द पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन टुवर्ड्स पॉइंट बी. ओके, तर त्याची व्हेलॉसिटी जी आहे ना, ती व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होणार आहे. त्यामुळे आपल्या बुकमध्ये इथे एक शब्द लिहिलेला आहे बघा, ॲस्लरेटेड. ओके, मी नंतर बुकमध्ये डायग्राम चेक करा, इथे लिहिलेलं आहे ॲस्लरेशन आणि इकडे लिहिलेलं आहे रिटार्ड्स. ओके, याचा अर्थ काय, इकडे जाताना त्याची व्हेलॉसिटी, त्याची मोशन काय वाढत जाते, त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते. ओके, कायनेटिक एनर्जी त्याची वाढत जाते, आणि नंतर इथे खाली आलं त्याची पोझिशन काय झाली, दॅट इज मिनिमम पोझिशन, हाईट त्याची मिनिमम झाली पॉईंट बीला, म्हणजे त्याची पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम झाली आणि कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम झाली. याचा अर्थ काय झाला, व्हॉट एव्हर पोटेन्शियल एनर्जी इट हॅज दॅट इज कन्वर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी. कन्वर्जन झालं, व्हॉट एव्हर चेंज इन द पोटेन्शियल एनर्जी दॅट विल कन्वर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी. ही कन्सेप्ट समजली का तुम्हाला?
हॅलो, चेंज इन द एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. समजतंय का? वेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, इट्स पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. अँड इफ आय टॉक अबाउट नाउ पॉइंट बी टू ए, आता हा वरती जाणार आहे असं जर म्हटलं तर व्हॉट विल हॅपन? इट्स कायनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी, but total energy will remain constant. So change will be, whatever change in potential energy will be same in the kinetic energy. हे समजलंय का? हॅलो, Yes, sir. हा, ओके. So whatever change in potential energy at point A, that will be same the change in kinetic energy at point B. आता बघा, हा मी काय इक्वेशन लिहितो आता, हे मी पुसतोय. चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, change in potential energy, that will be same that change in kinetic energy. Okay, between point A to B, मी इथे A to B असं लिहितो. A to B मध्ये जे काय होणार ते असं होणार. So now we'll talk about what is the change in potential energy. Potential energy फॉर्म्युला आपण काय लिहितो रे? पोटेन्शियल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी विल बी mgh. याची इज द हाईट. याची काय असते? हाईट. आता याच्या हाईट मध्ये किती चेंज झाला कोण सांगेल? याची रेडियस आहे r, ही रेडियस आहे. हाईट मध्ये किती चेंज झाला? A to B मध्ये, A पासून B पर्यंत आला. किती चेंज झाली याची हाईट? हाईट किती चेंज झाली याची? या पार्टिकलची किती हाईट वरती आला तो? आधी होता कितीवर होता आणि नंतर कितीवर आला? चेंज इन हाईट. व्हॉट इज चेंज इन हाईट? TB. TB इज द टेन्शन. चेंज इन हाईट, हाईट मध्ये किती चेंज झाला त्याचा? हाईट किती होती? ए वर, ए बघा, बी इज द रेफरन्स पॉईंट, बी तुमचा रेफरन्सला आहे. ओके, बी पासून किती अंतरावरती होता पॉईंट ए? इथे 2r. 2r, बरोबर. 2r वरती होता आणि आला कुठे? आता तो 0 वर आलाय. ओके, सो व्हॉट इज चेंज? 2r इज द चेंज. ओके, 2r एवढा चेंज झालाय. मग जर आपण पोटेन्शियल एनर्जी चेंज द्यायचा असेल तर आपण कसा लिहिणार? mg तर कॉमन येईल, 2r minus 0. This will be the change in potential energy. हे इक्वेशन समजलं का? चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे? म्हणजेच काय? पॉइंट पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट ए मायनस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट बी. पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट ए काय होता? mg2r, ही त्याची हाईट होती, मायनस mg0, ही त्याची पॉइंट बी ची हाईट झाली. समजलं की इक्वेशन? आता काय लिहिलंय मी? mg इन ब्रॅकेट 2r minus 0. Is it clear? Yes, sir. हाँ, Yes. दिस इज द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. नाव पॉइंट ए टू बी आपण बोललोय की पॉइंट ए आणि बी वरती पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये काय चेंज झाला. नाव विल टॉक अबाउट चेंज इन कायनेटिक एनर्जी पॉइंट ए टू बी. मग तो कसा येणार? कायनेटिक एनर्जी जास्त कुठे आहे रे? कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट बी ला जास्त आहे, बरोबर. कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट बी इज मॅक्झिमम आणि त्याच्यातनं आपण मायनस करणार कायनेटिक एनर्जी ए ची. आता याच्यातला चेंज काढायचा आहे. मग आता इथे कसं लिहिणार बरं फॉर्म्युला आपण? कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट बी 1/2 mv². कोणता v स्क्वेअर? vb² मायनस 1/2 mva². लक्षात आलं काय? Yes, sir. आता आपण हेच लिहिणार आहे. काय येणार? 1/2 m इंटू vb² मायनस 1/2 m इंटू va². ओके, दिस विल बी द चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. ओके, हा झाला कायनेटिक एनर्जी मधला चेंज. ओके, नाव इथे काय येणार? mgr. आता तुम्ही तर बघितलं इथे m सगळीकडे कॉमन आहे, बरोबर. तो m आपण काढून टाकू. इकडे काय राहील बरं? त्यातला 2gr विल बी इक्वल टू 1/2. परत इथे कॉमन घेता येईल मला, m तर कॅन्सल झालाय. राहिला काय ब्रॅकेटमध्ये? vb² मायनस va². ओके, हा 2 इकडे जाऊ शकतो. आपल्याला काय भेटेल इक्वेशन? 4gr विल बी इक्वल टू vb² मायनस va². आता यापैकी आपल्याकडे कोणता? आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? व्ही फाइंड करायचं आहे. आपल्याकडे va आहे का? येस, वी हॅव द va. बघा va इक्वेशन बघा काय. मागच्या स्लाइड वरती जाऊया परत. व्हॉट इज va? va काय भेटलं होतं आपल्याला?
अंडर रूट आर जी. ओके, आपल्याला व्ही ए स्क्वेअर करायचं तर काय भेटेल, आर जीच भेटेल, बरोबर आहे का रे. ओके, विल पुट इट therefore 4gr will be equal to eb square minus rg. इथे काय पुट केले आपण, va is equal to अंडर रूट आर जी आपण पुट केलं. ओके, आता काय भेटेल बघा आपल्याला, therefore eb square will be equal to 3rg. हा इकडे घेतला आपण. ओके, तो vb इक्वल टू अंडर रूट 3rg. ओके, हे आपल्याला भेटलं velocity at point B, or it is a minimum velocity at point P to maintain its vertical circular motion. ही मिनिमम वेलॉसिटी भेटली, ही पण काय आहे, इट इज अ मिनिमम वेलॉसिटी. ओके, परत एकदा बघा काय केले आपण, वी हॅव टेकन चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी that will be equal to change in kinetic energy as per the principle of conservation of energy. Okay, so change in potential energy is what, mg/r, and change in kinetic energy, kinetic energy of point B is maximum and point A is minimum. So we have taken the difference. Okay, so and replace the VA by its under root RG. Okay, so we got the equation VB is equal to under root R3RG. Okay, have you got it? समजलं का रीत? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सगळ्यांना समजलंय का? एक ना, चार्जर दे ना मला, लाईट नाही आल्यावर चालू. ओके, ओके, सो नाव वी हॅव टॉक अबाउट टू पोझिशन्स. आपण दोन पोझिशन्स घेतल्यात. ओके, VA and VB, that is uppermost and lowermost position. Okay, now we'll talk about now third position. आता आपण तिसरी पोझिशन घेऊया, that is case C, that is minimum velocity at point or at side points, at side position, मिडल और साइड पोझिशन, कोण काय म्हटलं तरी चालेल, मिडल पोझिशन और साइड पोझिशन. म्हणजेच आपण कोणत्या पॉईंट बद्दल बोलतोय आता, सी और डी. आता और का, कारण दोघांची हाईट सेम आहे, दोघांची हाईट सेम आहे. ओके, तर कोणत्या पॉईंट बद्दल बोलतोय आपण, ह्या साईडच्या, आहे सेंटर इथे. आता आपण एकच कन्सिडर करूया थोडा वेळ. ओके, तो याला आपण काय नाव दिलेलं होतं, सी होता की डी होता, सी पॉइंट आहे. ठीक आहे, दिस इज पॉइंट सी. नाउ दिस डिस्टन्स इज आर. Now just remember the forces acting on this point. Mg is downward. Okay, tension toward the center, that is Tc. Okay, परत एकदा, हा आहे पॉइंट A, topmost position, हा आहे पॉइंट B, that is lowermost position. Okay, now first we'll talk about from A to C. आता A to C आपण याची मोशन कन्सिडर करूया. A to C काय होणार आहे. ओके, फ्रॉम A to C. Okay, change in potential energy will be equal to change in kinetic energy. आता तुम्ही मला सांगू शकता चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी काय होईल आणि चेंज इन कायनेटिक एनर्जी काय होईल. पॉइंट ए टू सी बद्दल बोलतोय. जसं आपण मागच्या स्लाइडवरती ए टू बी घेतलं होतं, बरोबर आहे. असं तसंच आपल्याला कन्सिडर करायचंय पॉइंट ए टू सी मिडल पोझिशनला. सांगताय का चला, व्हॉट विल बी द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी इथे काय होती आणि सी ला काय होती, कोण सांगेल.
व्हॉट इज चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी फ्रॉम ए टू सी? आवाज येतोय का रे माझा की गेलाय कनेक्शन? हॅलो हॅलो येतोय सर. हां येतोय सर. बोला बोला. चला, पोटेन्शियल एनर्जी एला काय होते आणि सीला काय होते बघा. एला काय होती पोटेन्शियल एनर्जी? एम जी, याची हाईट होती 2r, बरोबर आहे का? याची हाईट होती 2r मायनस सीला काय आहे? एम जी, हाईट किती आहे? r. लक्षात आलं का? हाईट अशी 0 नाही झालेली. सेंटरपासून तो किती हाईटवरती आता अजून सुद्धा r वरती आहे. ओके, सो दिस विल बी द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. ओके, व्हॉट विल हॅपन टू द चेंज इन कायनेटिक एनर्जी? काय कायनेटिक एनर्जी चेंज काय होईल? कोणती कायनेटिक एनर्जी जास्त आहे? ए ची कमी आहे, ए ची मिनिमम आहे, सी ची त्याच्यापेक्षा जास्त आहे, बी ची मॅक्झिमम आहे, नो डाऊट, बट सी ची ए पेक्षा जास्त आहे. सो वी हॅव टू मायनस कायनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्रॉम सी. ओके, सो विल टेक द इक्वेशन ॲज 1/2 m v c स्क्वेअर मायनस 1/2 m v a स्क्वेअर. ओके, व्ही ए स्क्वेअर त्यातनं मायनस करावं लागेल. आता इथे काय राहील बघा, काय राहील इथे? एम जी कॉमन आहे. हां बोला. पोटेन्शियल एनर्जी एच्या पोझिशन वरती एम जी आर राहील ना, सेंटर पासून एचा डिस्टन्स आर. सेंटरपासून नाही, आपण बेस पॉईंट कोणता घेतला लक्षात घ्या. बेस पॉईंट कोणता घेतलाय? बी. बी घेतलाय. बी पासनं ए किती डिस्टन्स वरती आहे? 2r. आणि बी पासनं सी किती डिस्टन्स वरती आहे? r. त्यामुळे आता मॅक्झिमम कोणती आहे? ए ची पोटेन्शियल एनर्जी जास्त आहे, बरोबर. ती कशी लिहिणार आपण? एम जी इंटू त्याची हाईट. त्याची हाईट किती आहे? 2r, बरोबर. त्याच्यात काय डाऊट आहे का? पोटेन्शियल एनर्जी ॲट ए काय कसं लिहिणार आपण? एम जी आणि त्याची रेफरन्स पासून हाईट, बी पासून हाईट किती आहे? 2r, बरोबर. आणि पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉईंट सी कशी लिहिणार? एम जी आणि त्याची बी पासून हाईट सेम पॉईंट पासून घ्यावी लागेल. जशी ए ची आपण तिथून मोजली बी पासून, तशी सी ची पण किती आहे? दॅट इज आर. आणि याच्यातच आपण डिफरन्स घेतलाय. लक्षात आलं का? काही डाऊट होता? नाही सर. ओके, जायचं पुढे. ओके, चला. तर आता इथे काय राहिलं? 2r. इथं बघा एम जी कॉमन काढू शकतो. 2r मधनं r गेला तर इथे माझ्याकडे राहील एम जी आर. दॅट विल बी इक्वल टू 1/2 अगेन कॉमन, m अगेन कॉमन, इन ब्रॅकेट आय हॅव vc स्क्वेअर मायनस va स्क्वेअर. ओके, आता हा इकडे हाफ जाईल, m कॅन्सल होईल, राहिला काय? 2gr विल बी इक्वल टू vc स्क्वेअर मायनस va स्क्वेअर. आता va स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपण काढली होती, काय होती ती? rg होती. 2gr इज इक्वल टू vc स्क्वेअर मायनस rg. ओके, हे आपण म्हणू शकतो की a इज अंडर रूट rg. ओके, नाव दिस vc, तर vc काय भेटेल मग? vc विल बी इक्वल टू, कोण सांगेल vc काय भेटेल? अंडर रूट 3rg, अंडर रूट 3rg. मागे काहीतरी आपण गडबड केली वाटतं. 3rg सेम आलं का रे? बघा इथे काय झालं. हा rg इकडे प्लस व्हायला पाहिजे होता ना, इथे मायनस आहे. कोणाचं लक्षात नाही आलं का रे? हा rg काय आहे? rg इकडे मायनस नाही, इकडे प्लस व्हायला पाहिजे होता. म्हणजे इथे किती येईल? सिंपल, काय भेटेल? 4rg प्लस झाला, किती झाला? 5rg. हे किती राहील? 5rg. ओके, आलं का लक्षात? येस सर. हां, ओके. आणि आता इथे किती भेटलं आपल्याला? अंडर रूट 3rg. ही पण काय आहे? मिनिमम व्हेलॉसिटी. दिस इज द मिनिमम व्हेलॉसिटी ॲट पॉईंट सी और ॲट मिडल पॉईंट टू मेंटेन द सर्क्युलर मोशन, वर्टिकल सर्क्युलर. ओके, दिस इज अगेन मिनिमम व्हेलॉसिटी. बरं, आता ह्या पॉईंटला आपल्याला भेटली मिनिमम व्हेलॉसिटी. ओके, आता जर डी पॉईंट कन्सिडर केला आपण, दॅट विल बी अगेन ॲट सेम हाईट, बरोबर आहे की? डी ची हाईट पण सेम आहे. मग जर आपण परत अगेन तेच इक्वेशन जर लिहायचा प्रयत्न केला
तर सेम इक्वेशन भेटेल आपल्याला. व्ही डी विल बी इक्वल टू √PRG. ओके, आपल्याला भेटलं व्हीडीचं इक्वेशन. सेम. ओके, जस्ट विल रिवाइज ना. आपण आता इथे एक कन्सोलेट करूया की आपण 3 इक्वेशन्स फाइंड केले. द फर्स्ट वन ॲट अप्पर मोस्ट पॉइंट. ॲट अप्पर मोस्ट पॉइंट त्याला आपण नाव दिलं होतं ए. ओके, व्हॉट इज व्ही ए सांगा बरं. हे काय होतं? √RG. ओके, देन ॲट लोअर मोस्ट पॉइंट. लोअर मोस्ट पॉइंट त्याला नाव दिलं होतं आपण पॉइंट बी. ओके, तर व्ही बी किती होता? व्ही बी इज इक्वल टू √5RG. आणि तिसरा आपल्याकडे आहे आता ॲट मिडल पॉइंट. मिडल पॉइंट इथे आपण 2 पॉइंट बघितले होते, सी अँड डी. बरोबर, व्ही सी विल बी इक्वल टू व्ही डी दॅट इज इक्वल टू √PRG. बरोबर. आता जरा ऑब्झर्व करा तिन्ही पण इक्वेशन आणि मला सांगा कुठे व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम आहे, कुठे मिनिमम आहे. कुठे आहे मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी? कोणत्या पॉइंटला भेटली आहे? लोअर मोस्ट. लोअर मोस्टला काय आहे? मॅक्झिमम का मिनिमम? सार्थक. कुठे आहे मॅक्झिमम हे बघा. याच्यामध्ये ह्या सगळ्या मिनिमम व्हेलॉसिटी त्या पॉइंटला. बट इफ यू कम्पेअर, दिस इज मॅक्झिमम व्ही बी आणि ही आहे मिनिमम. ही आहे मॅक्झिमम इथे आणि याच्यापेक्षा त्या तिघांमध्ये ही आहे लोअर मोस्ट. ओके, याचा अर्थ काय? परत आपण तेच बघितलं की सर्क्युलर मोशनमध्ये, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये अप्पर मोस्ट पॉइंट ए ला हे कायनेटिक एनर्जी कमी असते कारण त्याची व्हेलॉसिटीच ऑलरेडी कमी आहे तिन्ही पॉइंट पैकी. ओके, कायनेटिक एनर्जी लोएस्ट असते बट पोटेन्शियल एनर्जी हायेस्ट असते. आणि पॉइंट बी ला दॅट इज लोअर मोस्ट पॉइंट, इथे काय होणार? व्हेलॉसिटी जास्त आहे, सो कायनेटिक एनर्जी विल बी मॅक्झिमम अँड पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम कारण त्याची हाईट काय आहे तिथे? बॉटमला आहे, कमी आहे. ओके, इज इट क्लिअर? येस सर. ओके, तो एक छोटासा टॉपिक आहे पण आपल्याला थांबावं लागेल. ओके, आता हे 3 इक्वेशन्स आपण बघितले त्याच्यावरतीच डिपेंड आपल्याला एक छोटासा टॉपिक आहे तो आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत आणि याच्यावरचे न्यूमरिकल्स, डिफरन्सेस इन टेन्शन. ओके, तर हे 3 फॉर्म्युले त्याच्यावरती आपल्याला एक अजून छोटंसं एक इक्वेशन आहे आणि याचे न्यूमरिकल्स हे आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये घेऊया. इज इट क्लिअर? येस सर. ओके, जस्ट अ मिनिट.